सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। क्योंकि नौजवान की स्माइल ने थैंक यू ने टीसी के दिल च इदा का असर किया कि टीसी कहता आ जा भरावा मेरे कैबिन च ही आ जा, तू इदा के बुरे जगह भी तेनों खड़ा किया। तेरे अंदर तो गुस्सा होना चाहिए सी कि मैनू कित्थे टीसी ने खड़ा कर दिता, पढ़े लिखे इंसान नूं कित्थे मैनू टीसी ने बिठा दिता या खड़ा कर दिता जिथे दुर्गंध है, बदबू है। तू तो खिंच के मैनू पैवें कि महाराज कित्थे खड़ा कर दिता, पर तू उत्थे भी मुस्कुरा रहा है, उत्थे भी धन्नवाद दे रहा है, तो वाकई तू मेरा दिल जित लिया। इदां ही अपने रब का दिल जितना पैंदा आ। और दिल शिकवे शिकायतां करके नहीं जित्तिया जाता, बुरा बोल के नहीं जित्तिया जाता, गुस्सा गिला करके नहीं जित्तिया जाता। दिल जित्तिया जाता हमेशा हर हालात विच, बुरे तो बुरे हालात विच भी अपने रब नूं थैंक यू कह के, उहदा शुक्रिया करके। और जदों शुक्रिया करना तो इदां नहीं कि अंदरों दुखी होई शुक्रिया तेरा, कि चेहरे तो पता लगे दुखी है तो बाहरों शुक्रिया कर, नहीं स्माइल हल्की जी स्माइल, ऐ मेरे मालिक तेरा शुक्रिया, धन्नवाद तेरा, मैं बहुत खुश हाँ, तू मेरे नाल है, मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। समझ दो कि नहीं, मेरी खुशी वास्ते इन्ना ही काफ़ी है कि मेरा मालिक मेरे, और जे तू मेरे नाल है तो फिर दुख ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते, ਉਹਦਾ दिल भी बदलेगा और तुहाडे जीवन च भी वो खुशियां दी चाह रोटी सब कुछ आएगा जिदा टीसी ਉਹਨੂੰ दे रहा है। ਹੁਣ ਉਹਦਾ टीसी ने कैबिन च पहुंच गया शुकराना करके। इधर ਜਿਹੜਾ दूजा नौजवान स्टेशन ਤੇ उतरिया सी इंतजार कर रहे अगली गड्डी का, तो पता लगा कि अगली गड्डी 6 घंटे लेट है, क्योंकि ट्रेनां लेट हो जांदियां हैं। वो बेचारा महसूस के चला किस्मत ही माड़ी, मेरी किस्मत ही माड़ी, मेरे ग्रह ही माड़े, मेरी किस्मत है ही नहीं सी नौकरी। पर उत्थे भी किस्मत नूं दोष दिता, ग्रहां नूं दोष दिता, अपनी करनी नूं दोष नहीं दिता कि अगर मैं भी बर्दाश्त करन दा थोड़ा मादा रखदा तो मेरी किस्मत कुछ होर होनी सी, मेरे ग्रह कुछ होर होने सी। इसलिए ग्रहां नूं दोष ना दो, अपनी करनी नूं दोष दो कि मैं तकलीफां झल्लण नूं तैयार हाँ कि नहीं, मैं बुरे तो बुरे वक्त विच भी हिम्मत रख के अपने मालिक के विश्वास से खड़न नूं तैयार है या नहीं। जिहड़े बुरे तो बुरे वक्त विच भी हिम्मत रख के अपने मालिक के विश्वास नाल खड़न नूं तैयार है, फिर उन्हां दी किस्मत भी बदल जाती है। नहीं तो बंदा किस्मत नूं दोष दिंदा रहिंदा है, सैर आप नहीं करनी, और किस्मत दे नाल मोटा हो गया, किस्मत दे नाल बीमारी आ गई, वो किस्मत नाल नहीं, ये तेरियां कमियां दे नाल बीमारी आई है, क्योंकि तू तकलीफ नहीं चलना चाहता। जे तू तकलीफ नहीं चलेगा तो नो पेन नो गेन, तू दुख नहीं चलेगा तो कभी तेरे बदलाव भी नहीं आएगा, कभी तू अगे भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गेन करने वास्ते पेन झलनी पैनी है, अगे बढ़ने वास्ते मेहनत करनी पैनी है। हुण एक बच्चा 5वीं च है, उन्हें 5वीं च ही रहना हो तो कोई मेहनत करने की लोड़ नहीं, बैठा रहे, खेली जाए, खाई जाए, टीवी देखी जाए तो 5वीं च रह जाना है। पर जे उन्हें 6वीं च जाना है, अगे बढ़ना है तो उन्हें मेहनत करनी पैनी है, पढ़ना पैना है, होमवर्क करना पैना है, क्लास में जाना पैना है। तो जे बंदा मेहनत ना करे तो 5वीं का 5वीं च रह जाता है, 10वीं का 10वीं च रह जाता है। इसलिए अगे बढ़ने वास्ते सानू हर तरह की तकलीफ चलण नूं तैयार रहना चाहिए कि मैं उस सपनियां की मंजिल तक पहुंचना है, चाहे मैनू कोई तकलीफ भी चलनी पवे, चाहे मैनू कोई भी दुख चलना पवे, मैं चलण नूं तैयार हाँ। और फिर वो दुख चलदियां होइयां भी चेहरे ते स्माइल रखनी है, अपने रब का धन्नवाद करते जाना है। जिद्दां पहला नौजवान तकलीफ चलता होया भी टॉयलेट खड़ गया, फिर भी स्माइल करके अपने खड़े करने वाले नूं भी थैंक यू कह रहा है। इसी तरह तुसीं भी तकलीफ चलण नूं तैयार रहो, और तकलीफ चलदियां होया भी अपने जन्म देने वाले दाते अपने मालिक नूं स्माइल दिंदे रहो, धन्नवाद कहंदे रहो। तो फिर जल्दी जिद्दां दसिया उहनूं गंदी जगह तो चंगी जगह ले आंदा, तुहानूं भी बुरी जगह तो चंगी जगह तुहाडा मालिक आपे लै जाएगा। हुण दूजा नौजवान तो पहुंच गया मंजिल ते, पहला नौजवान स्टेशन ते बैठे किस्मत नूं कोस रहा है। और समझते हो कि नहीं, इसलिए गल कहांगे कुछ चीज़ां किस्मत होंदियां है, पर कुछ चीज़ों का फैसला असीं आप करते हैं। हुण फर्ज करो एक बंदे की हाइट 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 10 मिनट है, इनू असीं कह सकते कि ये चीज़ मेरे हाथ च नहीं है, मेरी किस्मत है कि मैनू रब ने 5 फुट 10 इंच का बनाया, या मैनू 5 फुट 3 इंच का बनाया। ये रब के हथ च, इत्थे मैं अपने कद नूं ना घटा सकदा हाँ ना वधा सकदा हाँ, उत्थे मैं मजबूर हाँ। ठीक है, अपनी हाइट नूं असीं घटा वधा नहीं सकते, पर अपने वेट नूं असीं घटा वधा सकते हैं, वो किस्मत के हथ च नहीं है। हुण एक बंदे का वेट 100 किलो है या क्वांटल है, उन्होंने कहो ये तो रब ने दिता है,
ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ, ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ weight। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਣਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਉਹ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਪਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ ਖਾਵਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ, 100 ਕਿਲੋ weight ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਾ 50 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀ ਖਾਵਾਂ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ weight ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਘਟਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਨ ਝੱਲੇਗਾ, ਗੇਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਵਧੇਗਾ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਵਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਐਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਪੜਾਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਰੱਖ ਲਓ। ਟੀ ਬॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ MBA ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ, ਐਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਟੀ ਬॉय ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਬॉय ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਚੇ ਲਾ ਦੂੰ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਲੂੰ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਐਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਐਡਾ MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਵਾਂ, ਪੋਚੇ ਲਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਟੀ ਬॉय ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਦੇ ਐ, ਚਾਹੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਜਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੇ 1000 ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਅਯੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ KFC ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ KFC, ਜੋ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਯਾਨੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਸਫਲਤਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੌਕ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ MBA ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ MBA ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ। ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੂਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੜਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ। ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੱਸ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁਣ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਛੱਡਦੇ ਘਰ, ਉਜਾੜਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੌਸ ਨੇ ਪਰਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਾਹ ਛੱਡ, ਆ ਫਾਈਲ ਫੜ, ਆ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਟੀ ਬੁਆਏ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਬੁਆਏ ਬਣ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਨਾ ਟੀ ਬੋਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਟੀ ਬੋਏ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੋ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਰਾ ਮੁਸਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਮਾ ਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਐਸੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਸੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਿਕਾ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।